Okay. Hello, everyone. Thank you for joining us. Welcome to Love Ability Breaking Barriers Between Desire and Disability, an online discussion that will center around themes of desire and disability and love. This is just to remind everyone that while the discussion itself will be conducted in Assamese, ISL interpretations and English translations via closed captioning will be provided throughout. My name is Tanvi. I work at Zuban. Before we move on to the discussion, I would like to begin with a few guidelines. As we have ISL interpretation throughout the event today, the following steps will have to be followed for optimum viewing. They have also been shared with all the participants over email and will be shared in the chat box along with screenshots for reference. If possible, try and access this discussion via laptop or desktop. Keep your Zoom screen on gallery view. The option to choose gallery view will be available in the top right hand corner of your screen. You can check the screenshot in the chat box for reference. Please keep your audio and video switched off at all times. In order to see the panelists, all the panelists on your screen, particularly the ISL interpreter on screen next to the panelists, you will have to hide all the non-video participants. You can do this by hovering your cursor over the name of somebody who has their video turned off. It can be anybody with their video turned off. Three dots will appear on the right-hand side of the screen. Press on these dots and select the Hide Non-Video Participants option. As mentioned earlier, this event will be conducted in Assamese, but English translations via closed captioning will be available throughout. To ensure that you see the captions, please click on the small arrow next to the closed caption or CC button on the bottom panel of your Zoom screen. It will be towards the right. Select the show subtitle option. You can also select the view full transcript option in order to view the full subtitle transcript. If you are on your phone, please watch out for the subtitles on the bottom left hand of your screen. If your Zoom is not updated and you are unable to see all the panelists, including the ISL interpreter on screen, and if you require the ISL interpretations, please ensure that Jury Kalita, who's our ISL interpreter, you will see her on screen, please ensure that her video is pinned. You can do this by hovering over her video, pressing the three blue dots that appear, and selecting the pin feature. Reference screenshots for all of the above guidelines have been shared in the chat box, along with a PDF containing all the guidelines. The PDF will be shared from time to time throughout the event for the participants. However, if you face any issues, please feel free to direct your queries to the hosts, that is me or anyone who has Zuban in their names. You can do this via the chat box and we will do our best to assist you. I'd like to begin with a few introductions before we begin the discussion. Zuban Publishers is a feminist publishing house with a sister NGO that chronicles and participates in women's movements in India and South Asia. You can find out about both the wings of Zuban from the links in the chat box. We are conducting this webinar as part of Zuban and the Saskava Peace Foundation's Fragrance of Peace project, which aims to broaden the scope of research and literary work in the northeastern states of India by strengthening existing networks, building new partnerships, and facilitating cultural exchange. This event is in collaboration with Anything, a creative collective for diverse expressions using writing, poetry, music, dance, theater, and other art forms. Based out of Guwahati and Jorhat, Anything has two book and local product stores, event space in small cafes, and shared working spaces run by women from diverse backgrounds. To support women's leadership, it also conducts workshops in feminist participatory research on gender, sexuality, human rights, environment, and development. You can read about both Fragrance of Peace and Anything via the links in the chat box. As we all know, disability and desire are often separated by lines drawn by the patriarchy, which restrict desire based on gender, bodies, ethnicities, and socioeconomic hierarchies. For women with disabilities, this is a barrier to their right to love, find partners, form relationships, and explore their own desires.
This discussion aims to situate all of these themes in the context of Assam. This discussion is the second event in our collaboration with Anything. The recording of our first event in this series, an online book discussion of Zuban's titles, The Many That I Am and Crafting the Word, can be viewed on YouTube via the link in the chat box. I would now like to introduce the panel for today. Banamalika Chaudhary is a feminist social activist and development consultant based in Guwahati, Assam. She is a co-founder of Women's Leadership Training Center and Anything. She will be moderating today's discussion. Sewali Das is the president of Prerna Bikalanga Samaj Committee and is from Ghilaguri, Bongaigaon. Silsila Das is the coordinator of Bijoyani, a group of women with disabilities working for the rights of women with disabilities in the Northeast. Runo Mehdi is the assistant coordinator of the Bijoyani Network for Women with Disabilities. She has recently attended the Disability Rights Conversation 2020 at Colombo, Sri Lanka. Apart from her work with women with disabilities, she enjoys painting, drama, photo designing, sports, and singing. She has received district, state, and national awards in painting. Kaushalya Devi has completed her graduation from Guwahati University. She is currently busy with weaving and knitting. She aspires to pursue a good career ahead. Nipasa Datta recently completed her master's in women's studies from Guwahati University. She currently works as an intern with the Women's Leadership Training Center in Assam. She aspires to pursue a career in academics and in her free time likes to read latest fictions. Nipasa will be providing English translations via the closed captioning feature today. Juri Kalita recently completed her BA from Guwahati University and also completed a diploma in Indian Sign Language. You can see her on screen right now. She's currently working as an interpreter at Purvattar Institute for Persons with Disabilities in Teltelia, Guwahati, Assam. Juri will be providing ISL interpretations for the duration of the webinar today. I would also like to briefly go over rules for the participants attending today. Thank you for being here. Your video and audio have been automatically turned off on entry. Please do keep them turned off. Audience questions will be taken via the chat box, which will close once we get a certain number of questions that can be answered today. However, the raise hand function will still be available to direct any queries of the hosts, that is me or anyone with Zuban in their names. We will start dealing with audience questions around 12:45 p.m. If there's any speaker in particular that you want to direct your questions to, please make sure to mention that as well. This discussion will be recorded and posted online via our social media channels, but the list of participants will not be available. If you choose to ask a question via the chat box or if you speak, your name might be displayed during the webinar. Entry has been moderated to guard against trolling. No hate speech, targeting, or discriminating against any community will be tolerated. Any participants using such speech will be removed from the webinar without warning. The speakers today have consented to participants sharing screenshots from today's event online. We encourage you to do so and tag Zuban when you do. However, the speakers do not consent to being directly quoted outside of the webinar. If you would like to quote them, please seek prior permission by writing to us at projects@zubanbooks.com. You'll see the email in the chat box. I'd like to now open the floor to our moderator, Banamalika. Hello, everyone. Thank you for joining this discussion today. So I would do a quick introduction in English, and then as Tanvi had shared that most of our discussions will be in Assamese today. At any point, if you do feel that you would want in English translation, do let me know. You can put it on the chat, your questions, or if you need a clarification, if you're curious about something, you can put it on chat. I will try to come back in English. So that's how we are going to go. For the panelists, Silsila, Kaushalya, Khewali,
ৰুনু মই তেখেতসকলক কৈছোঁ যে আজিৰ আলোচনাখিনি আমি বেছিভাগ অসমীয়াতে কৰিম, কিন্তু যদি তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকে বা তেওঁলোকে কিবা জনাব বিচাৰে বা জানিব বিচাৰে তেতিয়া চেটত তেওঁলোকে ইংলিছত লিখি দিব আৰু মই যিমানখিনি পাৰোঁ ইংলিছত ক'ম আৰু আপোনালোকৰ কাৰণেও মই যিমানখিনি পাৰোঁ অসমীয়াত ট্ৰান্সলেট কৰি দিম। So this discussion is part of our, work, our feminist interventions, of bringing out stories of women, bringing out stories of marginalization. And, as we all know that in the feminist interventions, in the feminist discourse, the personal stories are very, very important. And also important, personal stories are important to inform the course of actions that we would like to see. And again, as Tanvi has already said, that we know that disability and desires are, separated by different lines. Different lines. It is often not, it's a subject often not talked about. And particularly with, when it comes to women with disability, that it is a subject, when it comes to women, it is a subject where, desires and women are, it's not an encouraged subject. There are a lot of barriers for women to express desires. And added to that, when disability comes into the pictures, it becomes even more stark. So we had done recently last year. We had done a study on gender and disability in the Northeast, where we spoke to many women with disabilities, and this part of our lives of, desire, finding desire, love, forming relationship, for creating families, this where women shared the kind of challenges they face. There are the kind of barriers which exist. And today's panelists, all of them are, leaders. They're women with disabilities, as well as they're, leaders. They're all working for rights of women with disabilities. So we will, they will share their own experiences as well as their, views on what the challenges are and what needs to be done. So we will start. The format is that we will, it's an informal discussion. So I will lead the discussions with questions, and panelists will answer. And if you have questions, then panelists will answer that as well. So মই ক'লো যে আজিৰ যোনটো আমাৰ আলোচনা সেইটো আমি বাধাগ্ৰস্ততা আৰু ইচ্ছা, বাসনা, প্ৰেম, সম্পৰ্ক, সংসাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিয়াল, এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ লগত যি সম্পৰ্ক, যে বাধাগ্ৰস্ততা থকা মানুহসকলৰ যোনটো এটা বাধা এইটো থাকে যে তেওঁলোকে যোনটো তেওঁলোকৰ ইচ্ছা, বাসনা, আমি ডিজায়াৰ বুলি যাক কওঁ, এইটো যৌনতাৰ বাবেও হ'ব পাৰে, প্ৰেমৰ বাবেও হ'ব পাৰে, সেইখিনি কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক বাধা থাকে। বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ধাৰণা থাকে যে বাধাগ্ৰস্ততা থকা মানুহবিলাকৰ একচুৱেলি আচলতে তেওঁলোকৰ ইচ্ছা বা বাসনা থাকিবই নালাগে, নাথাকে, বা থাকিলেও সেইটোক ইমান গুৰুত্ব দিয়া নহয়। এই বিষয়টো জীৱনৰ যে এই অংশটো য'ত প্ৰেম, ভাল পোৱা, ইচ্ছা, বাসনা এইবিলাক থাকে, সেই জীৱনৰ সেই অংশটোত ইমান গুৰুত্ব দিয়া নহয়। তো আপোনালোকে সকলোৱে লিডাৰ হয়, আপোনালোকে নেত্ৰী হয়, সকলোৱে অধিকাৰ, মহিলাসকলৰ, বাধাগ্ৰস্ততা থকা মহিলাসকলৰ অধিকাৰ লৈ পিনে কাম কৰি আছে। আপোনালোকৰ নিজৰ এটা এটা কাহিনী আছে নিজৰ জীৱনৰ। আৰু যে নাৰীবাদী হিচাপে আমাৰ নাৰীবাদীসকলে সদায় কয় যে নিজৰ কাহিনীবিলাক খুব দৰকাৰ। সকলোৱে আমি প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই নিজৰ কাহিনীবিলাক ক'ব পাৰিব লাগে। আৰু সেই কাহিনীবিলাকৰ পৰাই আমি নিজৰ কি ধৰণৰ সমাধান বিচাৰিছো বা আমি কি কৰিব বিচাৰিছো, সেইখিনিও সেই কাহিনীবিলাকৰ পৰাই আহে। গতিকে আমি আজিৰ আলোচনাত বিশেষকৈ আমি জানো যে বহুত বাধাগ্ৰস্ততা মানে সামাজিক বাধাগ্ৰস্ততা, যে ডিজেবিলিটি থকা মহিলা বা পুৰুষসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা পায় সমাজত সম্পূৰ্ণভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। আৰু তাৰে এটা জৰুৰী অংশ হ'ল প্ৰেম, ভাল পোৱা, বাসনা ইত্যাদি। তো আজি আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম।
এজন যেনেকে আমি আগতে কৈ থৈছো যে মই প্ৰশ্ন কৰিম আৰু প্ৰশ্নৰ পৰাই আমি আপোনালোকৰ মতামত আৰু আপোনালোকৰ কথা জানিব বিচাৰিম গতিকে আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এজনকৈ চিলচিলা যে আপোনাৰ কৈছিলে যে আপুনি আৰু কি কৰিবলৈ ভাল পায় মানে আপুনিতো মহিলাৰ অধিকাৰ লৈ পিনে কাম কৰেই তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ এনেই কি কৰিবলৈ আপোনাৰ ভাল লাগে আপোনাৰ ভাল লগা বস্তু কি ভাল লগা বস্তু মই গান গাই ভাল পাওঁ গান গাই ভাল পায় গান গাই পেলাই ভাল পাওঁ আৰু এনেকুৱা ফুলনি চুলনি এইবিলাক অলপমান কৰি পেলাই ভাল পাওঁ আৰু মানুহৰ লগত কথা পাতি আড্ডা মাৰি ভাল পাওঁ বঢ়িয়া চিনেমা চাই ভাল পাওঁ টিভি চিনেমা চাই ভাল পায় আচ্ছা কেনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা চাই ভাল পায় মানে মই কিছুমান চিনেমা মই বেছি মানে তাত বেছি দুখ লগাও থাকিব নালাগে অলপমান হাঁহি ফূৰ্তি অলপমান কাহিনী থকা তেনেকুৱা চিনেমা চাই ভাল পাওঁ আৰু প্ৰেমৰ চিনেমা চাই ভাল পায় নে নাই পাওঁ মানে তাতে সেইটোৱে মানে অলপমান প্ৰেম থাকিব লাগিব অলপমান ভাল কাহিনী থাকিব লাগিব গোটেই লৈ পেলাই ঠিক আছে থেংক ইউ আমি আহিম নেক্সট প্ৰশ্নলৈ তাৰ আগতে মই কৌশল্যা আপুনি কওকচোন আপোনাৰ কি ভাল লাগে চিলচিলাৰ নিচিনা ময়ো গান গাই ভাল পায় গান গাই ভাল পাওঁ আচ্ছা আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ গান ধৰক ভূপেন হাজৰিকা হয় জ্যোতি সংগীত হয় বীৰেন দত্তৰ বহুত নালা কথা নাই একদম মোৰ খুব প্ৰিয় গান আপুনি প্ৰেমৰ কথা কি বুলি ভাবে এই গানবিলাক আপুনি যে গান গাই ভাল পায় শুনি ভাল পায় তাতে বহুত প্ৰেমৰ কথা থাকে আপুনি কি ভাবে প্ৰেমৰ কথা প্ৰেমৰ বিষয়ে আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ বা অনুভূতি ভাল পোৱাটো থাকিলে অলপ মানে এক মিনিট ৰখিব দেই হেল্ল' আপুনি আপোনাৰ মাইকটো অলপমান এনেকে ওচৰ চপাই লওকচোন মুখৰ কাষলৈ ইয়াতে এইটো অলপমান দাঙি লওক এইটো মাইকটো যে আপোনাৰ ডিঙিতে ওলমি কওকচোন এতিয়া প্ৰেম থাকিব লাগে তাৰমানে অতিপাত দুখ থাকিব নালাগে গান চান মানে হেৰি হলে যেতিয়া মোৰ মনটো খুব বেয়া লাগে নহয় তেতিয়া গান এটা গাই দিওঁ গাই দিলে মনটোৰ পৰা মানে দুখবিলাক আঁতৰি যায় হেল্ল' প্ৰেমৰ কথা আপুনি কি বুলি ভাবে প্ৰেম কিমান জৰুৰী হয় প্ৰেমে আমাক কি দিয়ে হয় আচলতে হেণ্ডিকেপ ল'ৰা ছোৱালীক বৰ বেছি মানুহে গুৰুত্ব নিদিয়ে যে হেণ্ডিকেপ ল'ৰা ছোৱালীক বৰ বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে কিন্তু আজিকালি অলপ মানে আগতকে কিছু ডেভেলপ হৈছে সমাজবিলাকত আগতেতো সিওখিনি দিয়া নাছিল কিন্তু ভাল পাব মানে থাকিব লাগে কিন্তু এই ভাল কিছুমান তাতে আৰু মানৱীয়তা থকা আৰু হেণ্ডিকেপ বুলি মানে ঘৃণা নকৰে বিয়া বাৰু পাতি দিয়া সময়ত কিন্তু কিছুমানে আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানে হেঁচাত হেণ্ডিকেপ ছোৱালীক মানে তিৰস্কাৰ কৰে ঠিক আছে মই আকৌ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ মই আৰু নহলে আপুনি এইটো কওক যে আপোনালোকৰ আশে পাশে বা আপোনাৰ নিজৰ জীৱনত আপোনাৰ প্ৰেমৰ অভিজ্ঞতা আপুনি প্ৰেম কৰি পাইছেনে কৰিব বিচাৰে নে কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা অলপ কওকচোন
বেছি আৰু সিমান চিন্তা কৰা নাই আৰু আগতে কৰিছিল চিন্তা নাই তেনেকুৱা চিন্তা কৰা মানুহ নাই তাৰমানে মোৰ মা দেউতা দুজনে নাই সমস্ত দায়িত্ব মোৰ হয় আপুনি তাঁত বওঁ তাৰোপৰি চাদৰৰ দহি গুঠা আৰু তেনেকে মানে মই চলি আছো হয় এতিয়া এই ডেকা বয়সত কেনেকুৱা আছিল আপোনাৰ অভিজ্ঞতা ডেকা বয়সততো তেতিয়া আছিলে কিন্তু এতিয়া শাৰীৰিক উৎকৰ্মৰ বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে যে মানুহে হয় কাৰণে আমি মানে কামো জানো অথচ পঢ়া শুনাও আছে দেখাটোতো আমি সিমান এটা বেয়া নহয় হয় আমাৰ মানে বিয়া বাৰু নহল এই হেণ্ডিকেপৰ কাৰণে হয় সেইটোৱে আপোনাৰ নিজৰ জীৱনৰ পৰাও বা আপুনি দেখাৰ পৰাও সেইটো বিষয়ে অলপমান আমি জানিব বিচাৰিছিলো যে সাধাৰণতে যিটো হয় যে হয় হেল্ল' সাধাৰণতে যোনটো হয় যে ছোৱালী বিলাকতো সৰুৰে পৰাই বা অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পৰাই অনবৰতে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহে বা ওচৰৰ মানুহে বিয়া বাৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতি থাকে নহয় জানো বিয়া হ'ব এইখিনি বিয়া পাতিব কিন্তু যদি বাধাগ্ৰস্ততা থাকে তেতিয়া কি হয় তেতিয়া কি কৰে পৰিয়ালৰ মানুহ এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনাবিলাক হয় নে বা কেনেধৰণে হয় নহয় তেতিয়া তাৰমানে হেণ্ডিকেপটো হেণ্ডিকেপ বুলিয়ে থৈ দিয়ে আপোনাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি দেখিছিল কেনেকুৱা হৈছিল মানে মোৰ যেতিয়া ভৰিখন বেয়া মই কৰিব নোৱাৰিম তেনেকুৱা কিন্তু আজিকালিতো ভাল মানুহতকৈ হেণ্ডিকেপে বেছি কাম কৰে জানি হয় আমিতো তেনেকেই চলি আছো হয় হয় তেতিয়া গুৰুত্ব নিদিলে কাম কৰে সেইটোৱে যে ক্ষমতা যিটো কাম কৰিবলৈ বা এটা সম্পূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণভাৱে এটা পৰিয়াল চলাবলৈ বা এটা প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়িবলৈ সেই ক্ষমতাটো বাধাগ্ৰস্ততা থকা মানুহৰ থাকেই কিন্তু সমাজে সেই বিষয়টো গুৰুত্ব নিদিয়ে সেইটোৱে সেইটোৱে আমি চেষ্টাও হয় হয় চেষ্টা থাকিলে হৈ এতিয়া শুনা পাইছে নেকি পাইছো অ'কে ঠিক আছে খোলা মই আকৌ আহিম এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ কাৰণে হয় হয় ঠিক আছে মই এতিয়া জানিব বিচাৰিছো শেৱালিৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আৰু মাইকটো মিউট কৰি ল'ব পাৰে কৌশল্যা শেৱালি কেমেৰাটো ঘূৰাই ল'ব লাগিব নেকি হৈছে এতিয়া এয়া সাকসেসফুল পাৰসন নে কিবা শেৱালি বঙাইগাঁৱৰ প্ৰেৰণা হাই এভৰিৱান আৰু শেৱালি খুব উদ্যোগী মহিলা নিজে কাপোৰৰ কাম কৰে কাপোৰত আমি যোনটো কওঁ কি বুলি কয় এইটো দহি বটা পাৰি লগোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম বিলাক কৰে আৰু তাৰ বাহিৰেও শেৱালিয়ে নিজৰ বিজনেছ আৰম্ভ কৰিবলৈ কাৰণে মন কৰিছে নে এতিয়া চলাই আছে নেকি বিজনেছ নাই হাজবেণ্ডে চলাই আছে তাৰ লগত মানে সহযোগ কৰি আছো সহযোগ কৰি আৰু খুব কেইদিনমান আগতে শেৱালিয়ে বিয়া পাতিছে আৰু শেৱালিৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰো যে আৰু শেৱালিয়ে প্ৰেম কৰি পিনে বিয়া পাতিছে গতিকে শেৱালিৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰো কেনেকুৱা তোমাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা প্ৰেম কেনেকে হ'ল বা তাতে কিবা বাধা আছিল নেকি মানুহে কি কৈছিল তোমাৰ নিজৰ কেনেকুৱা লাগিছিল কোৱাচোন তোমাৰ কাহিনী অলপমান লেংগুৱেজটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব লেংগুৱেজটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব মানে মাদাৰ ইন ল হিয়াৰ Okay. So, how do you want to do this? You want to speak in English? No Hindi. Hindi. Okay. Speak in Hindi.
आप हिंदी में बोलिए। ओके। हाँ। कैसा कैसा आपको आपका जिंदगी के बारे में बताइए, कैसे आपने प्यार किया, उसमें क्या मुश्किल हुई, क्या हुई मुश्किल, या फिर आपको सबसे सपोर्ट मिला? हाँ, मैं पहले से बोल रहा हूँ। तो मैं सवाली हूँ बंगाईगांव से। तो मेरा घर में 5 भाई बहन है। मेरा बिग ब्रदर टीचर है और छोटा ब्रदर भी वे स्कूल का काम करते हैं। और 2 बहन है, एक बहन का शादी हुआ और एक छोटा बहन है, डिग्री कंप्लीट हुआ। और मैंने भी डिग्री कंप्लीट किया और डीएलएड भी डिप्लोमा भी लिया टीचर के लिए। तो डिजेबल के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं डिजेबल पर्सन हूँ, मुझे अलग करना है, दूसरे को एक साथ लेने हैं, ये कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन सोशल में हुआ था। सभी बोलते हैं कौन शादी करेगा, ये ऐसा है, किसी का नहीं, ये माँ बाप ने शायद कुछ किया था इसलिए ऐसा हुआ, ऐसे बोलते थे। लेकिन मेरा बिग ब्रदर है, वो बड़ा क्या है, मुझे प्यार करते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, मेरा बहन है। तो मैंने जब मैट्रिक दिया तो पापा ने बोला था कोई पढ़ा लिखना करना नहीं सही है, ऐसा है। तो ऐसा बोला था। लेकिन मेरा भैया ने बोला था, लेकिन हमारा घर में गरीब था, पापा को खेत करते हैं। तो भैया ने बोला था ठीक है मैं पढ़ाएगा। तो भैया ने मुझे लिखा पढ़ा किया, तो डिग्री भी कंप्लीट किया, भैया ने डीएलएड भी पढ़ाया। तो भैया ने कुछ तक भी कम नहीं रखा, डिसेबल है सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने भी एनजीओ में भी काम किया था, सीबीआर में 3 इयर्स किया था काम। तो ऐसे भी भैया ने बोला था कौन शादी करेगा, ये बात कोई बात नहीं है, तो शादी नहीं करेगा तो क्या, अपने खुद का इनकम से खाएगा, ऐसे बोला था। मैं बहन को पालेगा, ऐसे बोला था। तो ऐसे भी शादी के लिए भी बोला था। तो मैंने भी बोला था जो कौन क्या करेगा, तो डिसेबल है, कोई भी प्रपोज किया था देखते ही, लेकिन मम्मी पापा नहीं मानते, इसलिए भी मैंने भी प्यार नहीं किया था। तो उसको देखा, जो मेरा हस्बैंड है उसको देखा, तो मेरा ऐसे बड़ा है लेकिन आदमी अच्छा है, वो बोला था भैया को कोई बात नहीं, भैया ने बोला था तो ऐसा है, तुम्हारा मम्मी पापा क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, मम्मी पापा को समझाएगा। तो मम्मी पापा को समझाया, हमारे घर लाया था। तो ऐसे पहले कोर्ट रिश्ता हुआ, उसके बाद शादी। ठीक है। सही। हाँ। तो और आप आसपास क्या देखते हैं, कैसा है आपका वहाँ, जैसे महिला है जिसके महिला डिसेबिलिटी के साथ, या पुरुष, इनमें इन दोनों में प्रेम करने के लिए या शादी करने के लिए कोई फर्क है? मतलब जैसे कि महिलाओं को ज्यादा प्रॉब्लम होती है या पुरुष को ज्यादा, ऐसा आपने देखा है? नहीं मैम, हमारा इधर दिक्कत नहीं है, तो ज्यादा भी प्रॉब्लम भी नहीं है। जो आई का प्रॉब्लम है उसका भी शादी हुआ, किसी का हैंड का प्रॉब्लम है, किसी का लेग का है, तो कोई बात नहीं, शादी हुआ है। हमारा नजदीक में 5 लड़की है, किसी का आँख की प्रॉब्लम है, लो विजन है, लोकोमोटर है, लेकिन शादी हुआ। और मेरा हस्बैंड भी मुझे देखकर, ऐसे लोकोमोटर देखकर भी शादी किया। उसने बोला कोई बात नहीं, भगवान ने क्या किया कोई बात नहीं है ना, आदमी तो है ना, अच्छा। सभी को अच्छा लगेगा तो दूसरा को कौन लेगा, ऐसे मानकर उन्हें भी मुझे शादी किया। और मेरा एक फ्रेंड भी था, उसका भी शादी हुआ। वो उसका पैर का प्रॉब्लम था, चलने का दिक्कत था, लेकिन उसका भी शादी हुआ। ये हमारे इधर कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, फैमिली लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके। ऐसे लगते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई कोई जैसे अलग अलग किस्म किस्म की डिसेबिलिटी होती है, जैसे आपने कहा लोकोमोटर होती है, या आँख की प्रॉब्लम वाले होते हैं ऐसे, तो क्या आपको लगता है ये डिसेबिलिटी किस किस तरह की डिसेबिलिटी है, किस किस्म की डिसेबिलिटी है, उसके साथ भी ये जुड़े हुए हैं कि कैसे लोग हाँ मैम, एक जैसे आर्डर कि थे ना, आपने हेलो मिला था ना वो डीपीओ मीटिंग में। हेलो हाँ मैम, एक आर्डर लड़की को आपको है। मिला था ना, हाँ।
वो आप नेक्स्ट बार आया था ना, यहाँ पे मिला था ना, वो एक लड़की था, उसका फेस का। हेलो, अब क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, मैंने बोला सुनाई दे रहा है? हाँ। दूसरा डिजेबल है तो कोई भी क्या नहीं, दिक्कत नहीं है। लड़के का पसंद है तो शादी कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे हमने देखा था, जैसे कि जो अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मेंटल यू नो, वह उनको ज्यादा मुश्किल होती है। हाँ उनको ज्यादा मुश्किल होती है, क्या आपने ऐसा दिखा है? हाँ, हमारा इधर है एक भाई एक बहन है। बहन भी मेंटल है, भैया भी मेंटल है। वो लोग लिखाई पढ़ाई करने करने से मेंटल हुआ। जॉब नहीं मिला, ज्यादा लिखा पढ़ा किया, इसलिए सोच सोच कर मेंटल हुआ। अभी घर में है, बैठा है, कोई शादी नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। तो थैंक यू, मैं फिर से आपसे बात थैंक यू करूंगी। मैम। फिर से आपसे बात करूंगी। अभी रुनु, आप अपना वीडियो और माइक बंद कर सकते हैं। रुनु, हाँ हाय रुनु। हाय बस रुनु, हाँ बस মই জানিব বিচাৰিছো, তোমাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছো যে কেনেকে সেয়াই প্ৰেম কিমান জৰুৰী হয়, তোমাৰ কি লাগে? প্ৰেম কিমান জৰুৰী হয়, আৰু প্ৰেম বিচাৰি পাবলৈ প্ৰেম বিচাৰি পোৱাটো সহজ নে টান? কিন্তু মই সেনেকে ইমান গভীৰভাৱে কিন্তু মই ফিল কৰা নাই, ভাবো নাই সেইটো বস্তু মানে হেল্ল' কেতিয়াবা লাগিছে নে নাই, ভাল লাগিছে কাৰোবাক, যিকোনো হ'ব পাৰে, চিনেমা এক্টৰো হ'ব পাৰে, বা কাৰোবাক দেখা চিনেমা চাই ধৰা কেতিয়াবা ভাল লাগে আৰু এক্টিংটো ভাল লাগে, সেনেকে ভাল লাগে আৰু এক্টিংটো ভাল লাগে। ফেভৰেট নাই নেকি? ফেভৰেট ভাল লাগে। কাক ভাল লাগে? ঋতিক ঋতিক ৰোশন ভাল লাগে। কি ভাল লাগে ঋতিক ৰোশনৰ? ডান্স, অ্যাক্টিং, ফাইটিং চব ভাল লাগে। ভাল লাগে। দেখাত ভাল লাগে নে নাই? দেখাত ঠিকে আছে। মোৰতো বিৰাট বঢ়িয়া লাগে, ঋতিক ৰোশন একদম বিৰাট হেণ্ডসাম হয়। যেতিয়া সেয়াত ৰুনু কেতিয়া মানে এই প্ৰেমৰ কথা বা ছেক্সৰ কথা, এইবিলাক কথা কেনেকৈ গম পাইছিলে? প্ৰথম কেনেকে গম পাইছিলে? কোনে কৈছিলে? এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক খোলা খুলিকৈ পাতেনে? মানে আমাৰ স্কুলত যেতিয়া পঢ়িছিলো আৰু তেতিয়া আন্টিহঁতে আমাক মানে কৈছিলে অলপ চলপ পুৰা ভালকে সেনেকে কথা ট্ৰেইনিং বিলাকত গম পাইছো আৰু কি কৈছিলে? সেই ট্ৰেইনিং বিলাকত কেনেকে ধৰণে কৈছিলে বাৰু? কি বুলি কৈছিলে? যিখিনি সেক্সুৱেলিটিৰ ওপৰত ধৰক মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল হয় বা তেনেকুৱা সেইবিলাক গম পাইছো আৰু ঠিক আছে, ধুনু, মই আকৌ ঘূৰি আহিম তোমাৰ ওচৰলৈ, ভিডিঅ'টো আৰু সেয়াটো। ত' মই আকৌ
এটা প্ৰশ্ন মই সকলো গোটেই কেইগৰাকী পেনেলিষ্টকে সুধিম মই এগৰাকীকৈ নামটো কৈ দিম আপোনালোকে ক'ব পাৰিব যে সেই যে আপোনালোকে প্ৰথম কেনেকৈ গম পাইছিলে ছেক্সৰ কথা কোনে কৈছিল এই ছেক্সৰ কথা খোলাখুলিকৈ আলোচনা কৰা হয়নে আপোনালোকে আলোচনা কৰিবৰ বাবে ছেক্সৰ কথা পাতিবলৈ বাবে সকলোৰে এটা বয়সত যেতিয়া আমি নতুনকৈ শিকো এনেকুৱা ছেক্সৰ কথা বা ইচ্ছাৰ কথা ডিজায়াৰ কেনেকুৱা লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক যেতিয়া শিকো তেতিয়া লগৰ লগত কথা পতা হয় কথা পাতিবলৈ মন যায় কোনোবা ঘৰৰো হ'ব পাৰে বা কোনোবা লগৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি এইবিলাক কথা পাতো আপোনালোকৰ কাৰণে কোন আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতিবলৈ কাৰ লগত আপোনালোকে এনেকুৱা কথা পাতিছিল বা কাৰ পৰা শিকিছিল কৌশল্যা কওকচোন এতিয়া বান্ধৱীৰ লগত এতিয়াও মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আপোনালোকে কাম কৰে আৰু লগ পায় মহিলাসকল বা ছোৱালীবিলাক বাধাগ্ৰস্ত ছোৱালীবিলাক তেতিয়া মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি খোলাখুলিকৈ পতা নহয় জানো কি মানে কেনেকুৱা ক'ৰ পৰা শিকে কিন্তু এইখিনি কথা জনাটো শিকাটো জৰুৰী হয় আপুনি আপোনাৰ কি মতামত কি কৰিব লাগে বা কেনেধৰণে কথাবিলাক পতা হয় নে নহয় ক'ৰ পৰা শিকে সাধাৰণতে কেনেকৈ গম পায় আৰু সেই যোনখিনি কথা গম পায় সেইখিনি বাৰু যথেষ্ট নে ভালকৈ গম পায় নে বুজি পায় নে হয়তো যেতিয়া মানে কথা পতা যায় মানে আঞ্জনি কয় আমি হেণ্ডিকেপ ছোৱালী আমাৰ হয় আমাৰনো কি হ'ব হয় মানে কাৰোবাক যদি ভাল লাগে তেতিয়া মানে ক'ব পাৰে খোলাখুলিকৈ ক'ব পাৰে নে ক'ব নোৱাৰে হয় ক'ব নোৱাৰে হেণ্ডিকেপ ছোৱালী চবফালে মানে বিপদ ল'ৰা হ'লেও বিপদ ছোৱালী হ'লেও বিপদ আৰু মানে কোনেও আগবাঢ়িব নোৱাৰে আৰু এইটো যে আপুনি আৰু এটা যিটো পদ বুলি ক'লে আৰু এটা যিটো দেখিছে এটা সমাজত মানে এই সেয়া থাকিলে বাধাগ্ৰস্ততা থকা ছোৱালীবিলাকক লৈ বিশেষকৈ যেতিয়া সিহঁতে অলপমান ডাঙৰ হয় মানে যেতিয়া কি বুলি কয় পিৰিয়ড হয় যেতিয়া তেওঁলোকৰ সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকৰ এফালে তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছা বা তেওঁলোকৰ ভাল লগা সেইখিনি কথাত গুৰুত্ব নিদিয়ে বা এনেকুৱা নাই বুলি ভাবে আৰু আনফালে আকৌ সেই বস্তুটো লৈ কিনে এটা ভয়ো দেখা যায় যে পৰিয়ালৰ বা সমাজৰ নহয় জানো এনেকুৱা এটা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো লৈ পিনে আপুনি কি ভাবে বা কি তাৰ মানে সাহস লাগিব বোলে ছোৱালীজনীক মানে হেণ্ডিকেপ হ'ব আগবঢ়াই নিমেই তেনেকুৱা কিন্তু কিছুমান মাক দেউতাকৰ সেই ইচ্ছাটো নাই তাই হেণ্ডিকেপ ছোৱালী কি কৰিব নোৱাৰিব গতিকে আগ নাবাঢ়াই ভাল হেল্ল' ঠিক আছে মই এতিয়া আপুনি অফ কৰি দিব পাৰে আপোনাৰ ভিডিঅ' আৰু মাইকটো চিলচিলা চিলচিলা বা তুমি কোৱাচোন কেনেকে ক'ত প্ৰথম কেনেকে গম মানে শিকিছিলা জানিছিলা প্ৰেমৰ কথা ছেক্সৰ কথা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কোনে প্ৰথম পাতিছিলে ক'ত প্ৰথম গম পাইছিলা প্ৰথমতে মানে আমি মানে যেতিয়া হোৱাৰ যেতিয়া সময়খিনি তাৰ আগে একদম বহুত বছৰ হ'ল মানে সেইটো ক্লাছত মানে একদম গোলকে বহাই লৈ পেলাই আমাক মানে বুজাইছিলে আন্টিহঁতে স্কুলত
স্কুলত বুজাইছিলে তাৰপিছতে বুজাইছিলে কিন্তু তথাপি মানে মোৰ মানে বিশেষকৈ মূৰত কিমান একো সোমোৱা নাছিল আৰু তাৰপিছত মই সেইটো সময়ত মোৰ মাক দেখিছিলো মাক মই তেতিয়া মানে মই সুধো আৰু যে মানে কি হয় মা এনেকুৱা তাৰপিছতে মায়ে মানে কয় যে 12 বছৰ যেতিয়া ছোৱালী বিলাক ডাঙৰ হয় তো 12 বছৰত মানে এনেকুৱা চবৰে এনেকুৱা হেৰি হয় মানে পিৰিয়ডছ হয় বুলি কৈছিল তাৰপিছতে মই মানে তেতিয়া তাৰ মানে কি হ'ব নেকি এনেকে সুধিছিলো টেষ্ট কৰি ভালে থাকিলেতো হ'বই কিয় নহ'ব হ'ব পাৰে নহয় বা সোনকালেও হ'ব পাৰে অৱশ্যে মোৰ তেতিয়া সোনকালে হৈ গৈছিলে 11 বছৰ বয়সতে হৈ গৈছিলে তো সেনেকুৱা আৰু তাৰপিছতে এনেকুৱা সেক্সুৱেলিটিৰ কথাবিলাক বহুত পিছত লাহে লাহে মানে একেবাৰে লাহে লাহে প্ৰথমে সেনেকে স্কুলৰ পৰা শুনো তাৰপিছতে মাক সুধো কি মা এনেকে কি মা কেনেকে ডেলিভাৰী হয় মই সুধো আৰু মাক মই এনেকে সুধো তো মায়ে তেতিয়া মানে কয় যে যেতিয়া মানে এনেকুৱা এনেকে এজন মানে এজন ছোৱালী বা ল'ৰা সেনেকে যেতিয়া বিয়া হয় সেনেকে বুলি কয় তো সিহঁতৰ তেতিয়া মানে ল'ৰা ছোৱালী সেনেকে জন্ম হয় মই ল'ৰা ছোৱালী দেখা পাওঁ হস্পিটেলৰ পৰা আনে নেকি তাৰপিছতে কয় নহয় হস্পিটেলৰ পৰা কেনেকে আনিব মাক এটাৰ পেটত জন্ম হ'ব লাগিব সেনেকে বুলি কয় তেতিয়াহে পাব হস্পিটেলৰ পৰা সেনেকেহে নেকি যেতিয়া তোমালোকক স্কুলত যেতিয়া বুজাইছিলে যে এইবিলাক কথা যেতিয়া বুজাইছিলে তেতিয়া সেয়াই যে পিৰিয়ডছৰ কথাটো এটা কিন্তু আৰু কিন্তু যে সেক্সৰ কথা বা নিজৰ যে ইচ্ছা হ'ব পাৰে নহয় জানো বা প্ৰেমৰ কথা এনেকুৱা কথাবিলাক পাতিছিলে নেকি প্ৰেমৰ কথা খুব বেছিকে সেনেকে খোলা খুলিকে পাতা নাছিলে বা সেইখন মানে অলপ অলপ চিম্পুল কে অলপমান জনাই থৈছিলে আৰু যে এনেকুৱা কাৰোবাক ভাল লাগিব পাৰে সেনেকে বুলি কয় আৰু কাৰোবাক ভাল লাগিব পাৰে তোমাৰ কাৰোবাক ভাল লাগিছে নেকি আৰু তাৰপিছতে এনেকুৱাও কৈছিলে যে মানে মানে ফুৰাব লৈ যেতিয়া যায় তেতিয়া মানে আন্টিহঁতে মানে হেৰি কৰে আৰু মানে অলপমান মন কৰে যে কোনোবাই চাই আছে নেকি বাহিৰৰ কোনোবাই চাই আছে নেকি বা কোনোবা এজনক খুব বেছিকে কৰি আছে নেকি তো তেতিয়া মানে কয় সেই মানুহজনৰ ফালে বেছি হেৰি নকৰিবা দেই বেছি চাই নাথাকিবা দেই সেনেকুৱা ধৰণৰ আমাক শিকাইছিল চাই নাথাকিবা হয়তো তেওঁ মানে পিছত কেতিয়াবা হেৰিও কৰিব পাৰে আৰু তাৰপিছতে মানে এনেকুৱা পাইছিলো আমি সেনেকুৱা সেই ল'ৰাবিলাকে সেইটো সময়ত পাইছিলো আমি খুব মানে জোকাই বাছৰ ভিতৰৰ পৰা জোকাই তেতিয়া মানে মোৰ আৰু হাতখন আগতে দাঙি এক চৰ মাৰিম এনেকে উঠো তো তেনেকে গম পাইছিলো মানে আকৰ্ষণ বস্তুটো চাগে সেনেকে হয় মই সেনেকে ভাবিছিলো আৰু চাগে লগা হেৰিটো তেনেকুৱা হয় কেতিয়াবা অলপমান ভালো লাগিছিল কিন্তু সদায়তো লগ নাপাওঁ নহয় সদায় লগ নাপাওঁ কেতিয়াবা হঠাৎ লাগি ভাল লাগিছিল বাছৰ মানুহ বাছেৰে পাৰ হৈ যোৱা মানুহ পাৰ্কত গলেও ফুৰি থাকিলে এনেকে দেখা পাওঁ ভাল কিন্তু তাৰপিছত দেখা পাওঁ না নহয় তাৰ লগত দেখোন বেলেগ কোনোবা আছে নোচোৱাই ভাল বেলেগ যদি চাই কি লাভ আৰু মোৰ মানে কথাটো এনেকুৱা আছিলে ভাল লগা মানে সেনেকুৱা ভাল লাগি যায় ফুৰিব গলে ভাল লাগি যায় মই যেতিয়া সেনেকুৱা স্কুলৰ পৰাও যেতিয়া ফুৰাব লৈ যায় আৰু বিশেষকে মই দিল্লীৰ ঘটনা পাওঁ বা তেতিয়া সৰু আছিলো কিন্তু ইমানো ডাঙৰ নহয় তেতিয়া ধৰি লোৱা 16-17 এনেকুৱা চিমি মই আৰু আমি আৰু জিনু আন্টি বুলি পেলাই তাৰপিছতে ৰেখা আন্টি চিমিৰ বায়েক আমি মানে এনেকে হেৰি দিল্লীত গৈছিলো সেই নেচনেল এটা হেৰি পাই পেলাই স্ক্ৰিপ্ট এখনত মানে পাই পেলাই তো তাত আমি পাৰফৰ্ম কৰিছিলো তো সেইকেইটা দিন মানে যিমান ঘূৰিছিলো আমাৰ আশে পাশে মানে চব ল'ৰাবোৰ মানে ঘেৰি থাকে এনেকুৱা হৈছিলে তাৰ কেইটামান হেৰিও আছিল মানে কি আৰু
অকমান মানে আকৰ্ষণীয় মানে সিহঁতে আমাক মানে বেছি হেৰি কৰে আমি য'তে যাওঁ ততে আমাৰ পিছে গৈ থাকে এনেকুৱা আছিল তাৰপিছত জিনু আন্টি কৈছিলে তহঁতে কিন্তু ইহঁতৰ লগত বেছি হেৰি কৰি নাথাকিবি দেই তোমালোকে হেৰি কৰি থাকিছিলা নে নাই সিহঁতৰ লগত মাজে চাইছিলো কিন্তু লাজো লাগিল আমাৰ লাজো লাগিছিল আমি তিনটাৰ মাজত আকৌ পাতিছিলো এই দেখিছ নে কেনেকে চিমিও মোক মই তাইক কওঁ আমি কওঁ বেছি নাচাবি ভাই বেছি চালে কিবা হব তাৰপিছত হাহাকাৰ লাগি যাব দূৰত থাকাই ভাল তাহাঁতৰ আমি দূৰে দূৰে গুচি থাকো তেনেকুৱাও আছিলে আমাৰ তো সেনেকে গমলো যে তাৰ মানে ভাল পোৱা হেৰিটো মানে সেনেকেও হয় য'ত লাহে লাহে এনেকুৱা ধৰণে কি সেক্স মানে কেনেকে সেক্স কি বস্তু এইবোৰতো ট্ৰেইনিং বিলাকতো জানিলো লাহে লাহে কেনেকে ধৰণে কি কৰিলে কি হয় ক'ৰ পৰা কি হ'ব তো সেইখিনি কথা ট্ৰেইনিং কৰি তাৰপিছতে স্কুলৰ পৰা মাৰ পৰা এনে গম পালো তোমালোকেও ট্ৰেইনিং কৰিলা সেয়াত এইটো কোৱাচোন যে কি লাগে মানে কেনেকে এতিয়াওতো গোটেই বস্তুটো মানে যেনেকে কিবা এটা যদি সম্পৰ্ক হয়ও বাধাগ্ৰস্ত থকা মহিলা এগৰাকীৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সম্পৰ্কত যায়ও আৰু বিশেষকৈ নিজৰ পৰা হোৱা সম্পৰ্ক মানে যেনেকে বহুত ঠাইত এনেকুৱা বিয়া বাৰু ঘৰৰ পৰা পাতি দিয়ে হেৰি কৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ কিন্তু নিজৰ ইচ্ছাৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোকে এটা সম্পৰ্ক কৰে বা যোনটো বিয়াৰ বুলি নহয় আৰু তেনেকুৱা সম্পৰ্ক হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বিলাক মানে কেনেকৈ চাই কেনেকে ধৰণে লয় সমাজে বা ওচৰৰ পাজৰৰ মানুহ বিলাকে বুজিছানে মই কি কৈছো মানে যদি এগৰাকী এজনী ছোৱালীৰ যেনিবা বাধাগ্ৰস্ত থকা ছোৱালী এজনীৰ যদি এটা সম্পৰ্ক হয় তেতিয়া কেনেকৈ লয় তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছা নেকি তুমি দেখিছো নেদেখা নহয় এতিয়া প্ৰথমে ঘৰৰ পৰা পতকে মানি ল'ব নুখুজিব তাইৰ মনত মানে যোন বাধাগ্ৰস্ত যোন ছোৱালীৰ এনেকুৱা হেৰি এটা হ'ব তেনেকুৱা সম্পৰ্ক মানে গঢ়ি উঠিব পতককে মানে ঘৰেও মানিব নিবিচাৰিব ছোৱালীজনী ঘৰেও মানিব নিবিচাৰিব যদি কিবা কাৰণত প্ৰব্লেম হয় মাকহঁতে তেনেকে ভাবিব বুলি আৰু মানে সেনেকুৱা মন থাকিব যোন ল'ৰাই বা ছোৱালীজনীক সেনেকুৱা প্ৰপ'জ কৰিব তাই ইয়াৰ ফালৰ পৰা পুৰা ফুল চাপৰ্ট থাকিব লাগিব যে কিবা হলে মই আছো সেইটো এটা কথা কিন্তু বেছিভাগে মই জানা মতে বেছিভাগে সেইখিনি চাপৰ্ট চাগে নিদিয়ে মোৰ নিজৰ সেনেকুৱা এতিয়ালৈকে এনেকুৱা একো হোৱা নাই গতিকে মই সিমান তেনেকে হেৰি কৰিব নোৱাৰিম চাগে কিন্তু তথাপিও মই যিখিনি জানো আৰু যিখিনি দেখিছো বা যিখিনি শুনিছো তাৰপিছতে ঘৰৰ পৰা একচেপ্ট কৰাৰ কথাটো আহিব পৰিয়ালে একচেপ্ট কৰিব ঘৰৰ পৰা পৰিয়ালে কিয় একচেপ্ট কৰিব লাগে তোমাৰ যদি কাৰোবাক ভাল লাগে তোমাৰ যদি কিবা ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে পৰিয়ালক কেলে লাগিছে মেইনলি বা মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছো যদি ফুললি ল'ৰাটো চাপৰ্ট থাকে বোলে নহয় বোলে আমি ছেপাৰেট হৈ কেনে হেৰি কৰিব পাৰিম আমি চলিব পাৰিম তেনেকে যদি হেৰিটো থাকে মানে ভাৱধাৰাটো থাকে তেতিয়াহ'লে তাহাঁতে সেইটো বস্তু হেৰি কৰিব পাৰে সেইটো বস্তু নিজৰ ডিচিশনটো নিজে ল'ব পাৰে ঠিক আছে এক মিনিট মই for everyone if you would like to ask any questions to the panelists you can type in the chat box now otherwise we are going to I'm going to ask the next set of questions to the panelists so silsila tumar tumi koasun tumar ki ichha etia tumar ki ichha prem ইচ্ছা বিয়া বাখন এইবিলাক লৈ কিনে তোমাৰ কি
এতিয়া কি জীৱনত তুমি কি এতিয়া কি তোমাৰ ইচ্ছা তুমি কি বিচাৰা বা একচুয়ালি কথাটো কি হৈছে মই তেনেকে একো এনেকে এতিয়ালৈকে ভাবা নাই মানে মোৰ কথাটো হৈছে মোৰ অলপমান ঘৰৰ পৰিস্থিতিটো বেলেগটো আৰু তেনেকুৱা কোনো লাইফত আহাও নাই তো ভাবিব লগা সেইটো একো মানে নাই এতিয়ালৈকে আৰু মই মানে নিজে যিখিনি কৰিব পাৰো যিখিনি মোৰ নিজৰ কাম যিখিনি মই সেইখিনি কৰি পেলাই মানে আগুৱাই যাব বিচাৰো যে এইবোৰ বিয়া চিয়াৰ কথা এইবিলাক মই ভাবা নাই কাৰণ বিয়া চিয়া প্ৰথমে মোৰ নিজৰ কথাটো কওঁ আৰু বিয়াৰ কথা কলে প্ৰথমে আহে মানে এই কি বুলি কয় যিটো মানে কি আৰু এটা হয়তো বাচ্চা জন্ম দিব লাগিব পাৰে এইবোৰ কথা মোৰ মূৰত আহে এইবোৰ তাৰপিছতে যদিও মানে এনেকুৱা ৰিলেটিভ থাকে তো এনেকুৱাও ভাবিব পাৰে ল'ৰাটো বোলে নহয় অকল হেৰিটোৱে ৰিলেশনশ্বিপটোৱে ৰাখিম নেকি কিয় আমাৰ মানে কি হেৰি ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা নহব নেকি তেনেকুৱা এটা ভাৱ এটা মোৰ আছে কিন্তু বিচাৰিব পাৰে নহয় তাৰ মানে হেৰি তাৰ যিটো ল'ৰা মানে ল'ৰা ছোৱালী মানে এটা হোৱাত কি অসুবিধা মই নিজে ভাবো মোৰ অসুবিধা হ'ব কাৰণ মই নোৱাৰিম মই বহি থাকো ন মোৰ বহাৰ হেৰিটো মানে প্ৰব্লেম হয় এনেই প্ৰব্লেম হয় তাৰ ওপৰত আৰু যদি ডেলিভাৰী যদি এনেকুৱা হেৰি এটা হ'ব লাগে চিটুৱেশ্যন এটা হ'ব লাগে তো মই নিজকে ভাবো যে অসুবিধা হ'ব কাৰণ মই সেইটো ভাবোৱে আৰু মানে মোৰ অসুবিধা হ'ব আৰু সেইটো লৈ পেলাই মই এইটো হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰিম তো সেইটো কাৰণে সেইবোৰ কথা মই মানে দূৰত থৈ দিছো এইবিলাক ভাবা নাহে কেতিয়াও এটা ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন আহিছিল তাৰ আগতে মই মিডিয়া ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ কোৱেশ্চন এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে আমি যোনটো দেখো যে আমাৰ মিডিয়া বিলাকত বা চিনেমাত যেনেকুৱা ধৰণৰ মিডিয়াত যেনেকে ধৰণে দেখাই যে তাতে আমি সাধাৰণতে এইটো আমি এনেকুৱা দেখাই নাপাওঁ যে ডিজেবিলিটি থকা মানুহৰো যে সেক্সুয়ালিটি তেওঁলোকৰ সেক্সুয়ালিটি বা তেওঁলোকৰ ইচ্ছা বা তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেম বা সম্পৰ্ক এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি দেখাই নাপাওঁ নহয় মিডিয়াত কেতিয়াও নেদেখায় এইটো চিনেমাই হওক চিৰিয়েলে হওক বা কিবা কৈছে যে এইটো কাৰণেও সেইটো কাৰণেও এনে মানে যে বাধাবিলাক যোনটো মনোভাৱ আছে সমাজত যে বাধাগ্ৰস্ত থকা মানুহবিলাকৰ আচলতে সম্পৰ্ক হ'ব নোৱাৰে বা সম্পৰ্ক থকা যোনবিলাক বাধা যে তাৰ কি মানে কৈছে যে এইটোৱে ইও এটা কাৰণ নেকি যে মিডিয়াত যেনেকে ধৰণে দেখায় বা নেদেখায় কথা তোমাৰ কি লাগে সেইটো মই ভাবো তেনেকুৱা মানে স্মুথলি বস্তুটো কেতিয়াও তেওঁলোকে হেৰি নকৰে নেদেখায় মানে দেখায় একদম এটা চিম্পল এটা আমি যেনেকে কথা পাতিছো তেনেকে ধৰণে যদি এটা হেৰি দেখালে হয় তো তেতিয়া চাগে অলপমান ভয় হেৰি কমি গয় বা মানে ভাবা হেৰিটো চিধা হলে হয় এতিয়া সেইবিলাক বস্তু বহুত দূৰত থাকে সেইবোৰতো কেতিয়াও হেৰি নকৰে তো সেইবোৰ কথা সেইটো কাৰণেও মই ভাবো একচুৱেলি আমাৰ মানে মনত এটা ভয়ও থাকে যে কিবা হ'ব নেকি কিবা এটা হৈ যায় যদি কিবা এটা হৈ গলে তাৰপিছতে ঘৰত যদি হেৰিটো অকমান প্ৰব্লেম থাকে ফাইনেন্সৰ ফালৰ পৰাই হওক বা যি ফালৰ পৰাই হওক প্ৰব্লেম যদি থাকে তেতিয়াতো ছোৱালীজনী বা ল'ৰাটোতো আৰু মৰিল সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সেইবোৰ কথা দিয়ে একচুৱেলি বহুত আগবাঢ়িব নিবিচাৰে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে মই এতিয়া চিলচিলা মই ৰুনুক সুধিম তুমি তোমাৰ ভিডিঅ'টো আৰু সেয়া কৰিব পাৰা ৰুনু মা হেল্ল' তোমাৰ হাই ৰুনু তোমাৰ মই তুমি ভিডিঅ'টো অফ কৰি থব পাৰা ঠিক আছে তো তোমাৰ কি লাগে মই দুটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছো তোমাৰ এটা হৈছে এটা চিলচিলাই যোনটো কৈছিল যে চিলচিলাই ক'লে যে তাইৰ নিজৰে এনেকুৱা লাগে যে বিয়া বাৰুৰ কথা ভাবিবলৈ কাৰণেও
যে তাই লাগে যে বাচ্চা টাচ্চা হলে কি হ'ব বা কেনেকে তাই লাগে যে তাই কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা যে যেতিয়া ডিজেবিলিটি থকা মহিলাসকল মাক হ'ব নোৱাৰে বা ভাল মাক হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ধাৰণা আছে নহয় জানো ছ'চাইটিত হয় তোমাৰ কি লাগে তুমি মই ভাবো আৰু বেছি অসুবিধা নাথাকে আৰু সিহঁতক বেছি প্ৰব্লেম নহয় হয় যাৰ বেছি অসুবিধা থাকে সিহঁতৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব হয় এনেকুৱা লাগে আৰু এইটো এই যে মিডিয়াৰ এটা প্ৰশ্ন সুধিছে যে আমি মিডিয়াত আমি কেতিয়াও দেখাই নাপাওঁ নহয় যে ইয়াত ডিজেবিলিটি থকা মানুহৰ প্ৰেম হৈছে সম্পৰ্ক হৈছে তেওঁলোকৰ এই বিষয়টো লৈ পিনে আমি খুব কমে দেখা পাওঁ মিডিয়াত তোমাৰ কি লাগে সেইটো বিষয়ত তোমাৰ কি মতামত যে কম দেখা পাওঁ সেইটো কাৰণে মানে আমি এই কথাবিলাক আমি খোলা খুলিকৈ পাতিব লাগে নহয় জানো আৰু যিমান আমি কথা পাতিম সিমানে যোনবিলাক বাধা আছে সেইবিলাক নোহোৱা হ'ব নহয় গোটেই বস্তুখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হোৱা প্ৰেম হোৱা সম্পৰ্ক হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক তোমাৰ কি লাগে মিডিয়াই কিবা কৰিব পাৰে নেকি এনেকুৱা এইটো ক্ষেত্ৰত চাপৰ্ট লাগিব তাৰপিছত এই ধৰক নিজৰ ল'ৰা বা ছোৱালী সিহঁতৰ কেনেকুৱা ভাল পায় সেইটোৱে লাগিব আজিকালি বহুত বিয়া হৈও আছে বা ৰিলেশ্যনশ্বিপ হৈও আছে নোহোৱা নহয় এইটো বহুতে গমো নাপায় ধৰক হয় হয় তুমি কি কৰিব পাৰিম বুলি ভাবা তুমিতো ইমান ধুনীয়া আৰ্ট কৰা তোমাৰ আৰ্টৰে তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনীবিলাক বা কথাবিলাক ক'ব পাৰিবা ইমান ভাল নকৰো মই চেষ্টা কৰোঁ আঁকিব কাৰণে ইমান গভীৰভাৱে সেনেকে মই বেছিকে লেণ্ডস্কেপ বা সেনেকুৱা ধৰণৰ চিনাৰী টাইপ সেনেকুৱা ধৰণৰ পেইণ্টিং বেছিকে কৰোঁ সেই বস্তুটো মই ইমানখিনি নাজানো ঠিক আছে ৰুনু মই এতিয়া কৌশল্যালৈ আহিছো কৌশল্যা মই আৰু এটা কথা ক'ব প্লিজ কোৱাচোন মই বিশেষকৈ ভাল ডিজেবিলিটি থকা ছোৱালী বিলাকে নিজৰ ভাল পাব লাগে নালাগে লাগে নিজে চিনি পাব লাগে নিজে কি কৰিব পাৰে সেইখিনি বুজিব লাগে মানে আৰু নিজৰ ভাল পাব লাগে দুখ কৰি থাকিব নালাগে ডিজেবল হয় বা মোৰ হাত বেয়া ভৰি বেয়া নেগেটিভ ফিলিংটো কৰিব নালাগে আৰু মই ভাবো Okay, ঠিক আছে. What just to share what Runu said is that Runu feels that yes, it is important that for women with disability to find love and desire,
But she said it is also very important for women with disability to first love themselves. And, that she said that we need to love ourselves, need to learn to, appreciate ourselves. And this is something she feels is very, very important. I do think that is, Runu, that is a very important and important message you are bringing out, that, beginning of desire and love starts with ourselves. It is important that we value ourselves, we, appreciate ourselves, and then we can. But এতিয়া মই তেনেহলে আমাৰ সময় প্ৰায় হৈয়ে আহিছে। শেৱালি আছানে এতিয়া? শেৱালি? কওক। আচ্ছা, এইটো তোমাৰ তোমালৈ প্ৰশ্ন যে তোমাৰ কি লাগে এতিয়া? তুমি বিয়া পাতিলা, তাৰপিছত তোমাৰ এইটো যোনটো চিলচিলাই কৈ আছিলে যে মাতৃত্ব লৈ পিনে ল'ৰা ছোৱালী এইবিলাক কথা পাতিছা, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগে? তোমাৰ লাগে তুমি এগৰাকী ভাল মাতৃ হ'ব পাৰিবা? ভাল মানে কি আৰু মাতৃ হ'ব পাৰিবা নে নাই? তোমাৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ কি লাগে? এনেতো বা মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই। ঠিক আছে। আৰু কি তুমি এতিয়া এই বিষয়ে তুমি যিহেতু কাম কৰি আছা, ডিজেবিলিটি ৰাইটছ লৈ কিনে কাম কৰি আছা, আৰু মহিলাসকলৰ বিশেষকৈ এই বিষয়টো লৈ পিনে আমি যোনটো তোমালোকে অলৰেডি কাম কৰি আছাই নহয়, ইনক্লুজন বুলি কওঁ বা সম্পৰ্ক সমাজৰ সেয়া বুলি কওঁ, ছ'চিয়েল ইনক্লুজন, আৰু তাৰ ভিতৰত সম্পৰ্ক এটা ডাঙৰ কথা। তেতিয়া আমি কি ধৰণে তোমালোকৰ কামত এই বিষয়টো লৈ পিনে কি কৰিব পাৰিবা বা কেনেকে ধৰণে কৰিবা? একচুৱেলি মেম, এইটো যেতিয়া আমি মানে কি কৰো, যেতিয়া মানে কিবা এৱাৰনেছ হয় বা কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম এৰেঞ্জ কৰা হয় বা মিটিঙত, আমি এইবিলাক মানে জনাইয়ে থাকো। যেনেবা ডিপিঅ মিটিং বিলাক যেতিয়া হয়, তেতিয়া মানে জনাই থাকো যে ডিজেবিলিটিৰ ৰাইট কি, ওমেনৰ কাৰণে ৰাইট কি, আৰু কি কৰিব লাগে, কোনোবাই কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি, এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিয়ে থাকো। আৰু যদি কোনোবাৰ প্ৰব্লেম হয়, ৰিচেণ্টলি মানে যেতিয়া মই কাম কৰিছিলো কি কয় CBR, তেতিয়া মানে এজনী ছোৱালীৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে, ভৰিৰ অসুবিধা। মানে একচুৱেলি তাৰ ভৰিটো কি ভাঙি কিনে বেন হৈ আছিলে, মানে বাম্বুত মানে বেন হৈ আছিলে। এইটো বৰপেটা মেডিকেলত লৈ যাই কিনে অপাৰেশ্যন কৰা হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে বহুত মানে কবিৰাজ কিবা কিনি দেখুৱাইছিলে, কিন্তু ভাল হোৱা নাছিলে। কিন্তু আমি মানে কি কৰিছিলো, NGO তৰফৰ পৰা লৈ গৈছিলো। কিন্তু যেতিয়া ডিজেবল চাৰ্টিফিকেট ওলাব যোৱা হয়, তেতিয়া মানে ডক্টৰে চাইছিলে, চাই কিনে কৈছিলে যে ই একচুৱেলি ডিজেবল নহয়, এইটো ইয়াৰ চিক হয়। তো তেতিয়া মানে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছিল মেডিকেলত। তো মেডিকেলত লৈ গৈছিলো, তাৰ পৰা GMC ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছিলে। কিন্তু বৰপেটাত আমি কি কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰাতে মানে প্ৰব্লেম হয় তেওঁলোকৰ। কিন্তু গাঁৱৰ কিছুমান মানুহে কৈছিলে তাৰ ভৰিখন কাটিব লাগিব, আৰু ডক্টৰ তেওঁলোকে মানে পাৰ্টনাৰ লৈ যাব বিচাৰিছিলে। তো লৈ গেলে মানে কৈছিলে যে 5 লাখ টকা লাগিব, ভৰিখন কাটি দিব। তাই মানে ছোৱালীজনীয়ে কেতিয়াও ভাবাই নাছিলে যে তাই আৰু খোজ কাঢ়িব পাৰিব, তাই সুস্থ হ'ব। মানে তেওঁৰ ব্লিডিং গৈ মানে ভৰিতে মানে পচি একদম ছোৱালীটোৰ মানে অৱস্থাই বেয়া হৈ গৈছিলে। কিন্তু আমি বৰপেটাত লৈ যাই কিনে অপাৰেশ্যন কৰা হ'ল। অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত মানে এইটো তাৰ যিটো কি আছে বাম আছে, এইটো মানে একদম প্লেন কৰি চাচি ৰড সোমাই দিছে। তেতিয়া মানে ছোৱালীজনী ভাল আৰু সুস্থ, খোজ কাঢ়িব পাৰে, আৰু এতিয়া দেখাতো ভাল হৈছে। আৰু এতিয়া মানে তেওঁৰ বিয়াৰ কথাও চলি আছে। অকে, ঠিক আছে। আমাৰ একচুৱেলি সময় হৈ আহিছে, সেইটো কাৰণে ধন্যবাদ শেৱালি, আৰু ধন্যবাদ সকলোকে, কৌশল্যা, ৰুণু, চিলচিলা, শেৱালি, মই সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আজিৰ আমাৰ প্ৰগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে। এই কথাবিলাক আমি যেতিয়া আমি কমিউনিটিত কাম কৰি থাকো, আমি মহিলাসকলৰ লগত কাম কৰি আছো, তেতিয়া আমি আৰু পাতিব লাগে। এইখিনি আমি জাষ্ট আজি আপোনালোকৰ নিজৰ মতামত জনোৱাৰ বাবে, নিজৰ কাহিনী, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অনুভৱ জনোৱা, এইখিনি আমি কামটো কৰিয়ে থাকো। তাৰ বাহিৰেও যে বাহিৰৰ বাকী সকলোৰে লগত আজি যিমান প্ৰগ্ৰামত যিমান আমাৰ অডিয়েঞ্চ আহিছে, সকলোৰে লগত কথা পতাটো খুব জৰুৰী।
চ' এইটো কাৰণে আপোনালোকে আহি পিনে আপোনালোকৰ সময় দিয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কাহিনীবিলাক আমাক মনৰ ভাৱ আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ. So yes, I would like to, these discussions are very important because it is more important to know from the women with disabilities themselves, their experience, their opinions, what they feel. And I thank the panelists. I also thank the audience for participating in this. We need these conversations need to go on. We need to open up these, open up this area of, this veiled area of desire and disability for more talk. So yes, I would now hand over to Tanvir for wrapping up the program. Thank you. Thank you, Banuma. Thank you to our panel, Banumalika, Sevali, Silsila, Runu, and Kaushalya Devi. This was really a wonderful discussion, and I think all of us have taken a lot away from it. I'd also like to thank Jury and Nipasa, who provided the audience with ISL interpretations and English translations during the webinar. So you did a fantastic job. Before we leave, I'd like to tell you all about some of the projects happening at Zuban right now. We are extremely pleased to announce the third edition of Through Her Lens, our visual research program in collaboration with the Saskava Peace Foundation, which aims to expand the photographic practices of women, queer, trans, and other marginalized communities in Northeast India. Through Her Lens, The Space Without, is centered around the broader themes of gender and public space. You can read more about it and also apply to it via the link in the chat box. Another one of our projects called No Space for Work, which looks at gender and labor, is looking to collaborate with women, trans, and non-binary illustrators based out of Manipur, Assam, Sikkim, and Karnataka. If you're from these regions and are experienced in graphic long-form nonfiction and issues of gender and labor, or know anyone who is, please send us your portfolio to the email ID mentioned in the chat box, that is contact@zubanprojects.org. We especially encourage Dalit, Bahujan, Adivasi, tribal, and indigenous artists to apply. The recording of this webinar will be uploaded to our YouTube channel, and you can also view our previous webinars for Through Her Lens, Reframing the Domestic, and A Crisis of Care, Feminist Perspectives on the COVID-19 Pandemic and Lockdown in India. You can visit our YouTube channel, the link for which will be posted in the chat box. Before we leave, I would like to let you all know that you can follow us on social media. We are Zuban Projects and Zuban Books on Instagram, and Zuban Books on Twitter and Facebook. You can stay up to date with all future events there. Have a good weekend and goodbye. Thank you for joining us today.